to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be thankful. 여러분, 안녕하세요. I hope you guys had a wonderful week. I hope you guys had a good night's sleep last night and maybe a big breakfast so that we have a lot of energy to praise God today. Let's turn to our neighbors, let's turn to our family and our friends at this moment and greet them with a warm heart. Let's tell them, God bless you. 시작! God bless you. Amen. And God bless you. And let's also turn to them one more time and let's tell them, I am so glad that you're in my life. 시작! I am so glad that you are in my life. Amen. I am so happy and so thankful that you guys are in my life, and I am so blessed to be here with you today, to worship with you today. So let's at this time fold our hands, and let's close our eyes, and let's really prepare our hearts as we pray to begin this worship. And let us pray. Dear Heavenly Father, God, we thank you so much for yet again another wonderful Sunday. God, right now, times are different and things are weird, but we know that, God, you are constant. You are always the same and you are always here with us. So God, at this moment, I pray that you will open our hearts so that we can receive your grace as we praise you today and as we spend this time with you. God, no matter how hard our weeks may have been, I pray that you will comfort us and really take that load off of our shoulders so that we can be comforted and be with you today, God, with open hearts. And God, I pray that today as we sing to you and as we dance for you, that you will be glorified and that it will be pleasing to your eyes. And God, I pray that each and every one of our friends here will feel blessed by your love today. God, we love you so much and we thank you. And in Jesus' name we pray. Amen. All right, everybody in this room, 함께 하시는 부모님께서도 함께 찬양했으면 좋겠어요. Let's have everybody in this room stand up, 찬양. Good job, everybody. Get yourselves a pat on the back. 우리 부모님 어깨도 이렇게 두드려주세요. 잘하셨다고. 잘했습니다. And at this moment, let's praise God with all of our hearts. 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하시는지 기억하면서 힘차게 함께 찬양해 볼게요. Can you give the music, please? Ladies and gentlemen, don't be shy to really praise God and really glorify Him with your voices. 같이. 우리 주님 말씀 마저
앉아주시고 두 손 모으고 두 눈 감고 함께 기도하겠습니다. 자, 우리 모두 두 손 모으고 눈 감고 하나님께 기도하겠습니다. 할렐루야, 부활하신 주님을 찬양합니다. 사랑의 하나님 감사합니다. 오늘도 거룩한 주일을 맞이하여 우리 작은 제자 친구들 예배를 드릴 수 있게 해주심에 너무나 감사합니다. 비록 성전에 모여 함께 예배를 못 드리지만 이 시간 컴퓨터로, TV로, 온라인으로 예배를 드릴 수 있게 해주심에 너무나 감사합니다. 하나님, 우리는 예전에 겪어보지 못한 코로나19라는 전염병으로 지금 학교에 가지 못하고 교회에도 갈 수 없으며 하물며 친구들과도 만날 수가 없습니다. 전능하신 하나님께서 하루빨리 이 바이러스를 잠재워 주시고 이 바이러스로 고통받는 많은 환자들을 치유해 주시고 무엇보다 이 병으로 우리가 두려움에 빠지는 일이 없도록 해주세요. 지난 한 주 동안 집에서 지내면서 부모님 말씀 잘 듣지 않고 언니, 오빠, 형, 누나, 동생들과 싸운 것이 있으면 용서해 주세요. 하나님, 다시 한번 우리 친구들과 선생님 모두 함께 모여 찬양하고 기도하고 예배드리고 싶습니다. 그 시간이 빨리 오게 해주세요. 집에서 우리를 돌봐주시는 부모님께도 너그러운 마음과 사랑의 마음을 부어주시고 일하시는 사업정에도 은혜를 내려주세요. 지금도 많은 환자를 돌보는 의사 선생님들과 간호사 선생님들께도 지치지 않게 몸과 마음, 영육간에 강건하게 붙들어 주시기를 기도합니다. 이 시간 말씀을 전해주시는 전도사님께 힘과 능력을 주시고 예수님의 참 제자라는 말씀을 전해주실 때 우리 작은 제자 친구들 모두 그 말씀 듣고 예수님의 참 제자가 되게 도와주세요. 하나님, 우리 친구들 집에서 지내면서 게으르지 않게 해주시고 학교 수업도 잘 따라가게 해주시고 무엇보다 성경을 많이 읽는 시간을 갖도록 해주세요. 온라인으로 드리는 이 예배도 하나님께서 기뻐 받아주실 줄 믿으며 부활하시고 살아계시고 지금도 우리와 함께 계신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 친구들 이번 한 주도 잘 지냈죠? 모두들 건강하게 잘 지내고 있는 거 맞지요? 하루속히 얼굴 놀라를 기다리며 또 이렇게 영상으로 얼굴 보고 예배드려요. 오늘은 하나님께서 우리에게 어떤 말씀을 주셨을까? 우리 기대하고 소망하는 마음으로 함께 하나님의 말씀을 읽겠습니다. 자, 성경을 읽습니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 28장 19절에서 20절까지의 말씀입니다. 같이 읽을게요. 시작. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하니라. 또 읽습니다. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Surely I am with you always, to the very end of the ages. 자, 작은 제자 친구들, 부활의 기쁨을 누리는 귀한 한 주 보내셨나요? 전도사님도 이번 한 주 동안 예수님을 생각하고 또 부활을 생각하면서 기쁘고 감사한 한 주를 보냈어요. 오늘 우리가 읽은 이 말씀도 부활하신 예수님께서 우리에게 주신 말씀이에요. 예수님께서 부활하시고 이 땅 가운데 40일 동안 사람들과 함께 생활하시다가 그 후에 하늘로 다시 들려 올라가셨거든요. 그래서 예수님께서 하늘로 가시기 전에 우리에게 주신 당부 또는 부탁의 말씀이세요. 자, 보통 사람이 마지막에 어떤 말을 하는 것이 참 중요한 말인 경우가 많아요. 그러니까 예수님께서 우리에게 마지막으로 이런 말씀을 주셨다는 건 정말 중요한 말씀이라는 뜻이겠죠. 이 말씀을 살펴보니까 예수님이 우리한테
너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 세례도 베풀고 주님의 말씀을 가르쳐 지키게 하래요. 그러면 이 명령을 잘 지키려면 일단 제자가 어떤 사람들인지 알아야 할 것 같아요. 자, 그래서 오늘은 전도사님이 우리 작은 제자 친구들과 함께 예수님의 참 제자가 어떤 사람인지, 그리고 우리도 예수님의 참 제자가 되려면 어떻게 해야 할지에 대해서 함께 살펴보려고 해요. 특별히 오늘은 예수님이 부활하신 후에 우리 제자들의 삶과 행동을 통해서 예수님의 참 제자가 어떤 사람인지 배워볼 거예요. 자, 그러니까 전도사님과 함께 기대하는 마음으로 말씀을 들어봐요. 예수님의 참 제자를 배우기 위해서 일단 우리는 제자에 대해서 알아보는 게 좋을 것 같아요. 제자, a disciple은 스승을 따르며 그의 가르침을 받은 사람이래요. One who follows and is taught by a leader or a teacher. 전도사님, 그러면 제자는 학교에 있는 학생 같은 사람인가요? 라고 질문하는 친구가 있을 수도 있어요. 네, 비슷해요. 그런데 학교에 있는 학생들은 선생님한테 지식, knowledge나 스킬 같은 것을 배우죠. 그런데 여기서 말하는 스승과 제자에서 제자는 지식만이 아닌 스승님의 삶을 배우는 사람이에요. 그래서 보통 이 스승과 제자는 오랜 시간을 함께 생활하는 경우가 많고요. 스승님이 하시는 말씀뿐만 아니라 스승님의 행동을 통해서 배우고 또 그 행동을 실천하는, practice하는 사람을 제자라고 해요. 그러니까 예수님의 제자란 예수님을 따르면서 예수님의 가르침을 받은 사람이에요. 우리 12제자도 생각해 보면 예수님과 3년 정도 삶을 같이 살면서 예수님의 삶을 배우고 또 말씀을 배우고 그 삶을 따라가고자 애썼었죠. 그런데 참 제자라고 했어요. 참 제자? True disciple이죠. A true disciple. 도대체 그냥 제자가 아니라 참 제자는 어떤 사람일까요? 자, 전도사님이 질문을 하나 준비해 봤어요. 우리 한번 이 질문을 보면서 생각해 봐요. 자, 다음 중 예수님의 참 제자는 누구일까요? 먼저 A라는 제자가 있어요. 이 제자는 예수님의 기적을 많이 봤어요. 수많은 병든 자를 고치시고 떡 5개와 물고기 2마리로 5,000명을 먹이시는 것도 봤어요. 또 예수님이 무리를 걸으시는 것도 봤고요. 예수님, 저도 무리를 한번 걸어보고 싶어요. 라고 말해서 자기도 무리를 조금 걷기까지 했어요. 그리고 특별히 이 제자는 예수님께서 너희는 나를 누구라 하느냐? 라고 질문하셨을 때 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 라고 대답해서 예수님께 엄청 칭찬을 받았어요. 그리고 예수님께서 자, 내가 너를 반석 삼아 하나님의 교회를 세우겠다. 라는 말씀까지 해주셨죠. 하지만 이 제자는 예수님이 피와 땀을 흘리며 고통 가운데 기도하실 때 쿨쿨 잠이 들어버렸어요. 그리고 결국 예수님이 사람들에게 붙들려서 모욕당하시고 고난당하시고 십자가에 못 박혀 돌아가실 때 사람들 앞에서 나는 예수님을 몰라요. 난 정말 몰라요. 라고 3번이나 예수님을 부인하게 되었답니다. 그리고 두려워서 도망갔어요. 아마 자기가 예수님을 안다고 말하면 사람들이 자기도 잡으러 오거나 아니면 어떤 해를 입게 될까봐 두려웠던 것 같아요. 이제 B라는 제자가 있어요. 이 제자는 태어나면서부터 걷지 못했던 사람을 예수님의 이름으로 고쳐주었어요. 그 외에도 예수님의 이름으로 많은 기적을 행했고요. 많은 사람들에게 예수님의 죽음과 부활의 소식을 전했어요. 하루는 이 제자가 예수님의 죽음과 부활의 소식을 전하면서 회개하라고 이야기했더니 한꺼번에 3,000명이라는 사람이 예수님을 믿게 된 일도 있었어요. 또 그 귀한 말씀을 편지로 남겨서 지금까지도 수많은 사람들이 이 제자가 쓴 성경 말씀을 읽고 은혜를 받고 있어요. 또 이 제자는 예수님의 이름을 전하다가 감옥에도 갇히고 매도 맞고 많은 어려움을 겪었어요. 아까 예수님이 잡혀가셨을 때 예수님을 모른다고 하고 도망갔던 제자와는 많이 다르죠.
그리고 결국 마지막에는 예수님을 전한다는 이유로 순교를 당하셨어요. 순교라는 것은 예수님을 전하다가 다른 사람들에게 죽임을 당하는 것을 말해요. 자, 이 제자는 자기의 생명까지 예수님께 드릴 정도로 예수님을 끝까지 사랑하고 따랐던 제자예요. 자, 그렇다면 이 두 사람 중에 예수님의 참 제자는 누구일까요? 그래요, 당연히 B 제자죠. 참 제자는 기쁠 때만 함께하는 제자가 아니에요. 어려움과 고난이 와도 끝까지 함께하는 제자가 참 제자예요. 그런데 우리 친구들, 여기 사실 비밀이 있어요. 아마 우리 친구들의 부모님이나 또 형아, 누나 친구들은 눈치를 챘을 거예요. 자, 실은 이 두 사람은 같은 사람이에요. 제자 베드로였어요. 이렇게 용기 없고 겁 많던 제자 베드로가 어떻게 이렇게 담대한 예수님의 참 제자로 거듭날 수가 있었을까요? 이거는 다만 베드로의 이야기가 아니었어요. 다른 제자들도 예수님이 돌아가셨을 때, 십자가에 못 박혀 죽으셨을 때 다 많이 도망가고 또 골방에 숨고 했었지만 후에는 베드로처럼 예수님의 이름을 위해서 생명까지 드리는 그런 참 제자로 거듭나게 되었어요. 대체 무엇이 베드로와 예수님의 다른 제자들을 이렇게 변화시켰을까요? transform 했을까요? 자, 우리는 어떻게 해야 이 제자들처럼 예수님의 참 제자가 될 수 있을까요? How can you become true disciples of Jesus like these disciples? 자, 그렇다면 이런 제자들의 놀라운 변화, 겁 많고 두려움 많았던 제자들의 모습에서 담대하고 용기 있는 예수님의 참 제자로의 변화는 어떻게 일어난 걸까요? 그 사이에 어떤 사건이 있었을까요? 한번 생각해 보세요. 그래요. 제자들은 예수님의 부활을 목격했어요. 예수님의 죽음과 부활을 직접 목격한 제자들은 그 이후에는 완전히 다른 삶으로 거듭나게 되었던 거예요. 자, 그렇다면 지금부터 우리가 어떻게 해야 예수님의 참 제자가 될 수 있는지, 예수님의 부활 이후에 어떤 일들이 일어났는지 살펴보면서 한번 생각해 보기로 해요. 참 제자는 부활의 신앙을 가져요. A true disciple has faith in the resurrection of Jesus. 아, 전도사님, 우리 부활 얘기 엄청 많이 했잖아요. 또 부활이에요? 이제 좀 지겨워요. 하는 친구가 있을지도 몰라요. 그런데 우리 친구들 잘 알아두셔야 돼요. 우리의 신앙은 부활의 신앙이에요. 예수님이 우리 죄를 위해서 죽으시고 살아나신 일이 없다면 우리의 신앙은 아무것도 아니에요. 그렇기 때문에 우리는 매일매일 예수님의 부활을 기억해야 되고 그 신앙 안에서 살아가야 해요. 그래서 전도님이 다시 한번 얘기할게요. 예수님은 참으로 십자가에 못 박혀서 죽으셨어요. 3일 동안 죽으셨어요. 그리고 3일 후에 정말 다시 살아나셨어요. 이것은 하나님께서만 하실 수 있는 놀라운 기적이죠. 그냥 살아나신 것뿐만이 아니라 자, 예수님은 40일 정도 우리와 함께 생활해 주셨어요. 먼저 슬픔에 잠겨있던 막달라 마리아에게 나타나서 위로해 주셨고 또 근심과 두려움에 빠져있던 제자들을 만나 주셔서 그의 손발의 못자국과 또 상처들을 보여주셨어요. 약속해 주셨던 것처럼 먼저 갈릴리에 가셔서 제자들을 기다려 주셨고 같이 물고기를 구워서 아침도 드시고 제자들에게 소명, 즉 calling을 허락하셨어요. 그리고 마지막에는 많은 사람들이 보는 앞에서 하늘로 들려 올라가셨어요. 자, 이렇게 예수님의 부활을 본 제자들은 더 이상 두려울 것이 없었던 거예요. 아, 하나님은 정말 능력의 하나님이시구나. 죽은 자도 살리시는 그런 능력의 하나님이시구나. 그렇다면 우리가 사람을 두려워할 이유가 하나도 없구나. 이걸 깨달은 거예요. 오로지 그 마음에는 부활하신 예수님을 조금이라도 더 많은 사람에게 전하겠다는 열정이 가득했던 거죠.
자, 그런데 우리 친구들도 이 믿음이 있지요? 예수님께서 참으로 나의 죄를 위해서 죽으시고 3일 만에 부활하셨기 때문에 우리도 예수님처럼 부활할 것이고 영원한 생명을 얻게 될 것이고 또 그로 인해서 예수님의 부활로 인해서 우리도 하나님의 자녀가 되고 영원한 승리 가운데 있다는 걸 믿고 있죠? 이것이 부활의 신앙이에요. 로마서를 보니까 이런 말씀이 있어요. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라. 입으로 시인한다는 것은 입 밖으로 내어서 말한다는 거예요. 그러니까 나 혼자 마음에 담고 있는 게 아니라 나는 예수님의 부활을 믿어요 라고 혼자 생각하고 혼자 마음에 담고 있는 것이 아니라 입 밖으로 그것을 낸다는 거예요. 그래서 하나님과 사람 앞에 그것을 이야기한다는 거예요. It is your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. profess 한다는 거는 declare 하는 것과 비슷해요. 아까 말한 것처럼 사람들 앞에서 공증을 받는 것이죠. 그래서 오늘은 전도사님이 우리 친구들과 함께 기도하고 싶어요. 전도사님이 우리 친구들이 하나님과 사람 앞에서 우리 친구들의 믿음을 고백할 수 있도록 돕고 싶어요. 자, 혹시 우리 친구들 옆에 부모님 계시거나 함께 예배드리고 계신 선생님들은 지금 마음속으로 기도해 주세요. 우리 친구들이 이제 입술로 자신의 신앙을 고백할 텐데 이 고백이 우리 친구들의 평생의 삶의 고백이 되게 하시고 이 고백으로 말미암아 우리 친구들이 성령의 인침받을 수 있도록 같이 기도해 주세요. 자, 우리 친구들은 전도사님 기도를 따라서 기도할 거예요. 우리 친구들을 repeat 할 거예요. 의미를 다 몰라도 괜찮아요. 전도사님을 따라서 기도하는데 전도사님이 짧게 먼저 말하면 그 이후에 우리 친구들이 따라서 기도하는 거예요. 자, 기도하겠습니다. 사랑의 아버지 하나님, 사랑의 아버지 하나님, 나는 예수님께서 나의 죄를 위해서 십자가에서 죽으시고 3일 만에 다시 살아나신 것을 믿습니다. 언젠간 저도 예수님처럼 부활하여 영원한 천국에 살게 될 것을 믿습니다. 예수님만이 제 삶의 주인이십니다. 성령님, 지금 제 안에 오셔서 저를 다스려 주세요. 굳건한 믿음을 허락해 주세요. 이제 전도사님이 기도합니다. 아버지 하나님, 우리 친구들에게 이 놀라운 부활의 신앙, 구원을 허락하여 주셔서 감사합니다. 우리 작은 제자 친구들 믿음으로 고백한 이 신앙을 평생 잃지 않게 하시고 성령님 이 아이들에게 인쳐주셔서 평생 믿음 가운데 성장하며 믿음 가운데 강건한 아이들로 자라게 하여 주세요. 주님, 새 생명 주신 주의 은혜에 감사를 드립니다. 이 모든 말씀 우리의 구원자 되신 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 이제 우리 친구들은 믿음으로 구원받은 거예요. 우리 친구들의 믿음을 입 밖으로 고백함으로써 구원받은 거예요. 이제 언제 어디서나 누가 묻든지 나는 믿음으로 구원받았어요 라고 말할 수 있는 거예요. 알겠어요? 그리고 이것이 부활의 신앙이고 이것이 참 제자의 첫 번째 단계예요. 자, 예수님의 참 제자 되기. 제자들이 예수님을 따라 걸어가고 있어요. 참제자 1단계, 부활의 신앙을 갖는다. 우리 친구들은 방금 이 1단계를 통과했지요. 자, 또 계속 예수님을 따라가요. 참제자 2단계, 또 참제자 3, 4, 5단계. 이 부분은 우리가 다음 주에 같이 또 살펴볼 거예요.
우리 작은 제자 친구들 이번 한 주 동안 살면서 예수님의 참 제자란 어떤 사람인지, 어떻게 해서 우리가 참 제자의 삶을 살 수 있을지 고민하고 생각하며 소망하는 귀한 한 주 되기를 바래요. 특별히 우리 친구들 오늘 우리 같이 기도했죠. 우리 친구들의 마음에 그 믿음을 입으로 고백했어요. 그래서 우리 친구들은 구원받았어요. 이 믿음을 잃지 않고 평생 예수님을 구주로 섬기는 귀한 삶 살기를 전도사님도 함께 기도할게요. 말씀을 맺습니다. 예수님께서는 하늘로 들려 올라가시기 전 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼으라는 명령을 해주셨어요. 예수님의 참 제자는 기쁘고 좋은 일이 있을 때뿐만 아니라 어려운 역경이 찾아올 때도 끝까지 예수님을 사랑하고 예수님을 따르는 제자예요. 예수님과 함께했던 제자들도 처음에는 두려워하고 비겁하게 도망갔어요. 그렇지만 예수님의 부활을 목격하고 난 이후에 이 제자들은 담대하게 예수님의 이름을 전하는 참 제자로 거듭나게 되었어요. 우리도 부활의 신앙을 가진 참 제자로 이 세상을 살아가요. 우리 두 손 모으고 함께 기도합니다. 사랑의 아버지 하나님 감사합니다. 우리에게 당신의 자녀가 되는 특권을 주시고 또 예수님의 참 제자가 되고자 하는 소망을 주시니 감사를 드립니다. 아버지 하나님, 우리가 평생 예수님을 사랑하며 예수님을 끝까지 따르는 참 제자로 살아갈 수 있게 우리를 도와주세요. 성령님 매 순간 우리가 바른 선택을 하게 하여 주시고 예수님을 기억하는 삶을 살아갈 수 있도록 우리와 함께하여 주세요. 감사드리며 이 모든 말씀 우리 구주 살아계신 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 아멘. 하나님 말씀 너무 감사히 들었습니다. God, thank you for the message today. At this time, 다 같이 자리에 일어나서 함께 찬양하겠습니다. 주의 길을 따라간다는 마음으로, 하나님을 바라본다는 마음으로 함께 찬양할게요. 나는 알지 못해도 주님 알고 계셔요. 이 모든 것 주의 사랑 안에 있죠. 나는 보지 못해도 주님 보고 계셔요. 이 모든 것 주의 계획 안에 있죠. 주님만을 다 바라봅니다.
감사한 마음으로 기원해요. 우리 부모님들께서도 온라인 헌금으로 참여해 주시기를 바랍니다. 함께 동안 기도하겠습니다. 사랑의 아버지 하나님, 매일매일 우리에게 공급해 주시는 주님의 은혜를 찬양합니다. 우리가 부족하게 느끼든 넉넉하게 느끼든 하나님의 은혜에 감사하며 자족하는 귀한 삶 살아가게 하여 주세요. 복을 주시기 원하시는 우리 아버지 하나님, 우리가 주님의 은혜 가운데 거하며 하나님의 큰 복을 사모하고 또 그 복을 받기에 합당한 자로 매일매일 예수님을 닮아가는 귀한 어린이로 자라게 해주세요. 주의 은혜에 감사드리며 이 모든 말씀 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 다 함께 주기도문으로 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 광고 드립니다. 매주 주일 11시 30분부터 유튜브 채널을 통해 KM 유초등부 예배가 드려집니다. 매일 4월 성경 읽기표에 따라 성경을 읽어주시고 매주 담임선생님께 인증샷을 보내주세요. 자녀들이 예배하는 모습 또 가정 공과 공부하는 모습을 사진에 담아 단톡방에 올려주세요. 오늘 설교에는 대한예수교 장로회 총회교육부 GPL 공과 이미지와 Free Bible Images Org의 이미지가 사용되었습니다. 찬양 인도는 조예니 선생님, 기도는 구은주 선생님께서 섬겨주셨습니다. 예배 후 바로 각 가정에서 가정 공과 공부를 시작해 주세요. 모든 예배를 마쳤습니다. 예수님의 참 제자가 되기로 결단하는 은혜의 한 주 보내세요.